کہیں دیپ جلے کہیں دل از کیسرا حیات۔ یمنا اپنی اسپورٹس کار میں انتہائی تیز رفتاری سے ایک بہت ہی سنسان سڑک پر جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف سایہ دار درختوں کی قطار کا لامحدود سلسلہ ایک بار پھر سورج کو پوری آب و تاب سے چمکنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ درختوں کی اوٹ سے سورج اپنی آنکھیں جھپکا کر اپنی روشنی کو کہیں کم اور کہیں زیادہ کرتے ہوئے اپنے ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ ہوا میں قدرے خنکی تھی۔ اس نے لیدر کی بلیک پینٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہن رکھی تھی جو اس کی سیاہ چمکتی رنگت کو مزید چمکا رہی تھی۔ اس کے سیاہ تراشیدہ شولڈر کٹ بال ہوا میں بہت خوبصورت انداز میں لہرا رہے تھے۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ بلیک بیوٹی بنی ہوئی تھی۔ اس نے فل والیوم میں انگلش میوزک آن کر رکھا تھا۔ وہ اپنی ہی لے میں میوزک انجوائے کرتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ اچانک ایک سفید ہونڈا سوئفٹ نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا اور اس کے بالکل قریب آ کر اونچی آواز میں ایک انتہائی خوبصورت اور نیلی آنکھوں والے لڑکے نے اس پر وسلنگ کی۔ یمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ قدرے کم کی۔ ریس لگاؤ گی؟ نیلی آنکھوں والے لڑکے نے شرارتی لہجے میں کہا۔ یمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں بلیک بیوٹی؟ کیا خیال ہے؟ اگر تم ریس جیت گئی تو ہم سب تمہارے اور اگر ہم جیتے تو تم ہماری۔ نیلی آنکھوں والے لڑکے نے کہکا لگا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے دو لڑکوں اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یمنا کو اس کی بات سن کر انتہائی غصہ آیا مگر وہ خاموش رہی اور گاڑی قدرے آہستہ کر دی۔ لڑکوں نے اس پر بھرپور کہکا لگایا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ لڑکے نے کہا اور یمنا نے ایک دم گاڑی کو اتنی تیز ریس دی کہ لڑکے حیران رہ گئے۔ یار تیز چلاؤ، وہ دیکھو کیسے گاڑی بھگا رہی ہے، اسی لڑکے نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے بھی اپنی انتہائی کوشش سے گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا مگر یمنا دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ویری بیڈ، یار لڑکی ہمیں کیسے ہرا گئی؟ نیلی آنکھوں والے نے تعصب کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی ملے گی تو بدلہ لے لیں گے اور تب ہم ہی جیتیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو سب منہ بنا کر اسے دیکھنے لگے۔ جمال یہاں ابھی تک نہیں آئی؟ اس لڑکی نے تو حد کر دی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ایمن نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوفو، آ جائے گی، ابھی فلائٹ جانے میں 4 گھنٹے باقی ہیں، جمال صاحب نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ جمال آپ نے اسے بہت چھوٹ دے رکھی ہے اور اسی وجہ سے وہ غصہ اور ضدی ہوتی جا رہی ہے، ایمن نے انہیں الزام دھرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ میری بیٹی ہے اور کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی، جمال صاحب نے کہا اور اسی لمحے فون کی بیل بجنے لگی اور جمال صاحب نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ ایس ایچ او صاحب؟ جی فرمائیں۔ کیا یمنا کا چلان ہو گیا ہے؟ اوہ نو، میری اس سے بات کرائیں، جمال صاحب نے نہایت پریشانی سے بولے۔ ہاں کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ ڈیڈی میں گھر آ کر آپ کو ساری بات بتاتی ہوں مگر ابھی تو کچھ کیجیے، یمنا نے پریشانی سے کہا۔ اوکے ایس ایچ او کو فون دو، جمال صاحب نے کہا تو یمنا نے ایس ایچ او کو فون پکڑا دیا۔ آپ اسے جانے دیجیے، چلان وغیرہ کا معاملہ میرا اسسٹنٹ آ کر آپ کے ساتھ طے کر لے گا۔ انہوں نے فون بند کر دیا تو ایمن نے حشیمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ کس قدر یقین سے کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ جمال اب بھی ٹائم ہے، اسے سمجھا لے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، ایمن نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یمنا گھر آئی تو بہت اپسیٹ تھی۔ تمہارا چلان کیوں ہوا؟ جمال صاحب نے خفگی سے پوچھا۔ سگنل توڑنے پر، وہ آہستہ آواز میں بولی۔
और सिग्नल क्यों तोड़ा? वो कदरे खफगी से बोले। वो कुलाने लगी। जमाल, इसे गाड़ी और बाइक की चाबियां ले ले। सारा दिन आवारा फिरती रहती है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देती और ए लेवल्स के इसने एग्ज़ाम देने हैं। अम्मा ने एकदम गुस्से में आकर कहा, कमरे में आकर गुस्से से कहा। तो यमुना ने कदरे गुस्से से माँ की तरफ देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इमन, एक तो तुम डांटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, मुझे पूछने तो दो कि इसने सिग्नल क्यों तोड़ा। जमाल साहिब ने गुस्से से कहा। तो इमन गुस्से से पांव पटकते बाहर निकल गई। हाँ, तो क्या हुआ था? जमाल साहिब ने इससे पूछा। मैंने बताया तो है, उसने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। यही तो पूछ रहा हूँ कि सिग्नल क्यों तोड़ा? उन्होंने कदरे खफगी से पूछा। सिग्नल किसी अनसर्टन सिचुएशन में ही तोड़ा जा सकता है, बस ऐसे ही कोई मुश्किल पेश आई थी, वो कहकर कमरे से गुस्से से बाहर चली गई। यमुना, रुको तो। जमाल साहिब इसी आवाज़ें दे रह गए, मगर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। यमुना, तुमने एक ड्रेस भी ट्राई नहीं किया जो मैं बुटीक से तुम्हारे लिए ख़रीद कर लाई हूँ। घर में रुको तो फिर है ना, इमन ने खफगी से कहा। वो गाड़ी में एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे। अब ड्रेसेस क्यों लाई हैं? यमुना ने हैरत से पूछा। नेहा की शादी पर पहनने के लिए और किस लिए? उन्होंने जवाब दिया। आई सी। वो खामोश हो गई। जमाल, अब कब कराची जाएंगे? इमन ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे जमाल साहिब से पूछा। कोशिश करूँगा बारात वाले दिन आ सकूँ, अगर ना आ सका तो वलीमे पर ज़रूर पहुँचूँगा, उन्होंने जवाब दिया। आप भी कमाल करते हैं, ख़ानदान में कौन सी रोज़ रोज़ शादियाँ होती हैं, और मेरी एक ही बहन है और एक ही इसकी बेटी है। इसकी शादी पर भी आप ना जाएं तो कितनी बुरी बात है, इमन ने शिकवा करते हुए कहा। कह तो रहा हूँ पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन बिज़नेस के सिलसिले में एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है और 3 माह पहले उन्होंने इस मीटिंग के लिए टाइम लिया था। शादी की डेट तो बाद में मुकर्रर गई थी, जमाल साहिब ने कहा तो वो खामोश हो गई। यमुना बेटे, मामा को वहाँ जाकर तंग नहीं करना और ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं, जमाल साहिब ने इसे समझाते हुए कहा। ओके डैडी, उसने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। और इसे ये भी समझा दीजिए कि ख्वाह किसी से ना झगड़े, अगर कोई कुछ कहता है तो खामोश रहे। इमन का बिला वास्ता इशारा इसकी सियाह रंगत की तरफ था, जिसकी वजह से अक्सर लोग इसके मुख्तलिफ नाम रखते थे और वह सबसे झगड़ती थी। हाँ बेटा, तुम लोग 1 हफ्ते के लिए तो जा रही हो, क्या ज़रूरत है किसी से उलझने की, जमाल साहिब ने कहा तो वो खामोश हो गई। बेटा का रीता के कॉलेज में फंक्शन है और इसके सूट के साथ दुपट्टा ठीक मैच नहीं करा। अब रात के 10 बजे हैं, कहाँ से नया दुपट्टा डाई करवाऊँ? खतीजा बेगम ने कदर फिक्रमंदी से फ़हाम को बताया। लाए, मैं डाई करवा कर लाता हूँ, फ़हाम ने जवाब दिया। ये लो, और सुनो, अनारकली से सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ और हरा परांदा मिलाना। इसने किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, खतीजा ने कहा। क्या इस वक्त ड्रायर्स की शॉप खुली होंगी? रात की 10 बज रही हैं, फ़हाम ने पूछा। उम्मीद तो है, तुम कोशिश कर देखो, खुदा करें दुकानें खुली हों, वरना रीदा ने रो रो कर हाल बुरा कर लेना है, खतीजा बेगम ने कहा। आप फिक्र ना ही करें, कहीं ना कहीं से ड्राई हो ही जाएगा। रीदा है कहाँ? कहीं ना कहीं से तो डाई हो ही जाएगा। रीदा है कहाँ? फ़हाम ने पूछा। अपने कमरे में सुबह के फंक्शन की तैयारियां कर रही है, खतीजा बेगम ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, इससे कहिए फ़िक्र न करे। फ़हाम ने मुस्कुराते हुए सूट और दुपट्टे वाला शापर पकड़ा और चला गया। इसके जाने के बाद खतीजा बेगम मुतफक्कर सी रीदा के पास कमरे में आ गई, जो हाथ पांव और चेहरे पर ब्लीच क्रीम लगाए बेड पर बैठी थी। दुपट्टे का क्या बना? रीदा ने आँख खुली आंखों से माँ को देखते हुए पूछा।
فہام گیا تو ہے، دیکھو بیچارہ کب واپس آتا ہے۔ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، مما اگر دوپٹہ ٹھیک میچ نہ ہوا تو میں کیا پہنوں گی؟ آپ نے کام والی کو کیوں بھیجا؟ اس کی تو نظر پہلے ہی کمزور ہے۔ ریدا خفگی سے بولی، اس کی بیٹی زاہدہ اس کے ساتھ تھی، میں نے سوچا اب میں کیا جاؤں، سکینہ کو ہی بھیج دیتی ہوں، دوپٹہ ہی تو ڈائی کرانا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پیچ کی بجائے اورنج کلر کروا لائے گی۔ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، اللہ کرے یا فہام بھائی ٹھیک کلر کروا لیں۔ وہ پریشانی سے بولی، ریدا تم خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنے چاہنے، محبت کرنے اور جان چھڑکنے والے بھائی ملے، ورنہ آج کل کے زمانے میں بہن بھائی کہاں ایک دوسرے سے اتنے محبت کرتے ہیں، اور ان کی تو تم میں جان ہے۔ حاتم عاصم تو جو محبت کرتے ہیں، فہام ان سے کئی گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری آنکھ میں ایک آنسو اسے جتنا تڑپاتا ہے وہ میں جانتی ہوں۔ خدیجہ بیگم نے فرتے جذبات سے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ہاں کالج میں بھی میری دوستیں مجھ پر رشک کرتی ہیں جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ فہام، حاتم اور عاصم میرے لیے خود شاپنگ کرتے ہیں، میرے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جویلری بھی خود خریدتے ہیں اور میری کاسمیٹکس بھی۔ ریدا نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کرے تم بہن بھائیوں میں یہ محبت کبھی کم نہ ہو۔ خدیجہ بیگم نے اسے دعا دی اور خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فہام رات کے 1 بجے لوٹا تھا، نہ جانے کہاں سے گھوم کر وہ دوپٹہ درست ڈائی کروا کر لایا تھا، اور اس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور ایک عدد نیا ریڈی میڈ سوٹ کہ اگر اسے وہ پسند آ جاتا ہے تو وہ پہن لے۔ دوپٹے کا کلر بھی ٹھیک میچ ہو گیا تھا اور ریدا بہت خوش تھی۔ تھینک یو فہام بھائی، ریدا نے مسکراتے ہوئے کہا، میری سویٹ ڈالی، شکریہ کس بات کا، میرا تو دل چاہتا ہے تم فرمائشیں کرتی رہو اور میں انہیں پورا کرتا رہوں۔ فہام نے مسکرا کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی، واو تمہارا ڈریس تو بہت زبردست ہے، کہاں سے خریدا؟ ریدا کی دوست رشنا نے فہام کے لائے ہوئے ریڈی میڈ سوٹ کی بھرپور انداز میں تعریف کرتے ہوئے پوچھا، جو اس نے فنکشن کے بعد پہنا تھا۔ فہام بھائی رات کو خرید کر لائی ہیں، معلوم نہیں کہاں سے خریدا؟ ریدا نے مسکرا کر جواب دیا، یار تمہارا بھائی بڑا زبردست ہے، اگر کوئی بھابھی نہیں ڈھونڈی تو میرے بارے میں غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔ رشنا نے ہنستے ہوئے کہا، منہ دھو رکھو، ان کی میری خالہ زاد شمیلہ سے منگنی ہو چکی ہے اور پورے 1 ماہ بعد شادی ہے۔ ریدا نے کہا، وہ منگنی کا کیا ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور اب ویسے منگنی تو میری بھی ہو چکی ہے مگر فراز میرے ٹیسٹ کا نہیں، ہر وقت منہ بنائے سوبر بنا رہتا ہے، مجھے تو تمہارے بھائی جیسے شوقین مزاج مرد پسند ہیں۔ رشنا نے ہنستے ہوئے کہا، مگر فہام بھائی کو تو شمیلہ شروع ہی سے پسند ہے، تمہارے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریدا نے کہا، نہ سوچے، میں کون سا سیریس ہوں، فراز نے بھی بہت محبتوں اور منتوں سے میرے ساتھ رشتہ کروایا ہے، میں تو یوں ہی مزاح کر رہی تھی۔ رشنا نے قدرے خفگی سے منہ بنا کر کہا، شکر ہے کھٹے انگور جلدی نظر آ گئے۔ ریدا نے ہنس کر کہا تو رشنا بھی ہنسنے لگی۔ ریدا گریجویشن کے فائنل ایئر میں تھی اور الوداعی پارٹی میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹس نے کئی پروگرامز ترتیب دیے تھے اور ریدا نے ان میں سے 2 میں شرکت کی تھی۔ وہ کالج کی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ پارٹی ختم ہوتے ہی رشنا کا بھائی توقیر اسے لینے آ گیا۔ ریدا فہام کو بار بار کال کرتی رہی مگر اس کا موبائل آف تھا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، شام گہری ہو رہی ہے، رشنا نے کہا تو وہ مان گئی اور توقیر کے پچھلے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ نئے ڈریس میں سیاہ کھلے لمبے بال کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور توقیر کی نظریں اس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس نے اس پر مرر سیٹ کر لیا اور کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ریدا کو اس پر بہت غصہ آنے لگا مگر خاموش رہی۔ ریدا، ڈرامے میں تو تم نے ایکٹنگ بہت زبردست کی اور تم پنجابی بولتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔
रचना ने पीछे मुड़कर इसे देखते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। बाय द वे, क्या रोल प्ले किया है? रीदा ने तोकीर ने अचानक पूछा। हीर का, और इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद हकीकत में भी हीर इसे देख लेती तो वो आज इसके सामने ज़रूर सरेंडर कर देती। रचना ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनके सामने खुद बहुत सरेंडर होने को दिल चाहता है। तोकीर ने मायनी खेज अंदाज में कहा तो रीदा इसके जुमले के मफहूम को अच्छी तरह समझ गई। रचना, प्लीज़ मुझे घर जल्दी ड्रॉप कर दो, टाइम बहुत हो रहा है। फहाम भाई का फ़ोन नंबर भी नहीं मिला, वो यकीनन मुझे कॉलेज पिक करने गए होंगे। रीदा ने तोकीर की सुस्त रफ्तार ड्राइविंग से तंग आकर कहा, यार, एक तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें बिल्कुल ही अनकॉन्फिडेंट बना दिया है। तुम्हारा हर काम अपने ज़िम्मे लेकर और तुम्हें हेल्पलेस कर रही हैं। बी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, रचना ने झंझला कर कहा। नसीब वाली है रीदा जिन्हें इतने चाहने वाले मिले। तोकीर ने आँख भर कर कहा। तोकीर भाई, कहीं आप भी तो इन चाहने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं? रचना ने यूं ही बेबाकी से कहा कि तोकीर को भी एकदम झटका लगा और रीदा भी इंतहाई हैरत सी आंखें पूरी खोलकर रचना की तरफ देखने लगी। तोकीर इसकी बात सुनकर खामोश हो गया और मिरर में से रीदा की तरफ देखने लगा। क्यों तोकीर भाई, आपने बताया नहीं? रचना ने कहकर लगा कर कहा तो रीदा को गुस्सा आ गया। अब बस भी कर दो रचना, तुम क्या हर बात के पीछे पड़ जाती हो? वैसे तुम इतनी नॉनसेंस हो सकती हो, मुझे आज यकीन आ गया है। रीदा ने हफ्गी से कहा तो रचना को भी बात और मौके की नज़ाकत का एहसास होने लगा। आई एम सॉरी यार, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। रचना ने माजरत की तो रीदा खामोश हो गई। बाकी सारा रास्ता खामोशी से कट। अचानक रीदा का मोबाइल बजने लगा। इसने जल्दी से हेलो कहा। जी फहाम भाई, मैं आ रही हूँ रचना के साथ। आई एम सॉरी, ओके बाय, इसने मोबाइल बंद करते हुए कहा। क्या हुआ? रचना ने इसके उदास लहजे को महसूस करते हुए पूछा। फहाम भाई का कॉलेज से फ़ोन था, वो अभी मुझे लेने गए थे और मुझे वहाँ न पाकर परेशान हो गए, रीदा ने बताया। आई सी, रचना ने जवाब दिया और खामोश हो गई। रीदा को इसके घर के बाहर ड्रॉप किया तो रचना रीदा की मम्मा से मिलने अंदर चली गई। रीदा जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो तोकीर ने मौका देकर इसे आहिस्ता आवाज़ में मुखातिब किया। रीदा, अब मुझे भी अपने चाहने वालों की लिस्ट में शामिल समझें। तोकीर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा तो रीदा ने चौंक कर इसे देखा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और जल्दी से अंदर की तरफ भागी। शादी की रस्में अपने अरूज पर थी। डिफेंस में 3 कनाल पर मुहित वसी और अरीज़ कोठी को इंतहाई एहतमाम और खूबसूरती से एक हफ्ता पहले ही डेकोरेट कर लिया गया था। कोठी की वसअत, खूबसूरती, डेकोरेशन और नफासत को देखकर हर आने वाला मेहमान ज़रूर चौंकता। इमन की एक ही बहन थी सदीदा, और इसकी भी एक बेटी और बेटा थे। बेटी की शादी कराची के इंतहाई अमीर कबीर ख़ानदान में हो रही थी। नेहा यमुना से 4 साल बढ़ रही थी और इंतहाई स्मार्ट और खूबसूरत थी। यमुना के इसके साथ टर्म्स हमेशा से नॉर्मल रहे थे। अलबत्ता इसके भाई शहीर के साथ इसकी दोस्ती की वजह शायद दोनों का एक ही क्लास में होना, टेस्ट और एक्टिविटीज़ का मुश्तरक होना भी था। यमुना के ज़्यादातर शौक़ लड़कों वाले थे। यहाँ के जमाल साहिब ने जानबूझकर इसे ऐसी तरबियत दी थी कि वो ज़माने में भरपूर अंदाज में सरवाइव कर सके। जमाल अहमद के 3 जुड़वा बेटे पैदा होते ही फौत हो गए, जिसका इन्हें शदीद दुख हुआ। इम्मत तो 2 साल सकते में रही, हर वक्त रोती और परेशान रहती। तीनों बेटे बहुत खूबसूरत थे और पैदाइश के 2 दिन बाद 1-1 घंटे के बाद फौत हो गए। इतना शदीद सदमा और दुख सहने के बाद एमन अपना जहनी तवाज़न कदरे खो बैठी थी। बेटों की पैदाइश पर जितनी खुशी मनाई गई, इतना ही दुख बाद में सहना पड़ा। जमाल अहमद बहुत मुश्किल से एमन को समझा कर
नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाई, मगर वो हर वक्त आहें भरती रहती। बेटों की वफ़ात के 4 साल बाद यमुना पैदा हुई तो हर कोई चौंक गया। इंतहाई दुबली पतली, मरियल और काली स्याह रंगत वाली, ना जाने किस पर चली गई थी। ना ननिहाल में कोई इस जैसा था, ना ददियाल में। एमन ने बच्ची को देखा तो इन्हें शदीद धचका लगा, मगर जमाल अहमद ने इंतहाई खुशी मनाई। खानदान भर में मिठाइयाँ तकसीम की, रस्म अकीका धूमधाम से किया गया, मगर एमन जब भी इसे गोद में उठाती तो मायूस और अफसुर्दा हो जाती। दिल ही दिल में खुदा से शिकवा करती, या अल्लाह तूने मुझे लड़की की नेहमत से नवाजा है, मगर इसे ऐसा बनाया है कि इसे देखकर मेरे दिल को कोई खुशी नहीं हुई। मगर जमाल का दिल कितना बड़ा है, वो इसे यूँ खुशी खुशी उठाते हैं जैसे इससे बढ़कर खूबसूरत और कीमती शय इनके नज़दीक कोई और ना हो। मैं माँ होकर इसे कबूल नहीं कर पा रही, और वो बाप होकर कितने मेहरबान हैं। मैं क्या करूँ, मेरे दिल को इसकी मोहब्बत से भर दे। तूने बेटे तो इतने खूबसूरत दिए, और बेटी को क्यों कर ऐसा बनाया। वो इस बात का जिक्र कभी कभार जमाल अहमद से भी करती तो वो गुस्से में आ जाते। एमन, तुम खुदा की इतनी नाशुक्री कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं आता। और तुम्हें क्या मालूम ये बेटी मेरे लिए कितनी बड़ी रहमत साबित हो रही है। जिस दिन से इसने जन्म लिया है मेरा बिजनेस तरक्की करता जा रहा है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, मगर अब तो यूँ लगता है जैसे खुदा मुझ पर बहुत मेहरबान हो गया है। हर तरफ से धन बरसा रहा है और मेरी इज़्ज़त और वक़ार में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ये बेटी हमारे लिए बाइसे बरकत है। तुम इसकी शक्ल सूरत पर मत जाओ, न जाने ये कितने नसीब वाले हो। तुम्हें और मुझे क्या मालूम, लेकिन इन तमाम बातों से बाला ये हमारी औलाद है, और औलाद तो माँ बाप को कायनात की हर शय से ज़्यादा अजीज़ होती है। इसलिए आइंदा मैं तुम्हारे चेहरे पर नागवारी के तासुरात ना देखूं। जमाल अहमद ने एमन को समझाया। रफ्ता रफ्ता इनके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई, और वैसे भी जब किसी को देखने का जाविया बदल जाता है तो हर शय इस जाविये के मुताबिक नज़र आने लगती है, और वह शय खुद ब खुद खूबसूरत दिखाई देने लगती है, चाहे वो दूसरों को कितनी ही बुरी लगे। जैसे ही एमन की नज़रों का जाविया बदला, इन्हें यमुना प्यारी लगने लगी। गो के इसके कपड़े खरीदते हुए अक्सर इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता। कोई लाइट कलर इसे सूट न करता, और डार्क कलर्स में तो वो बिल्कुल ही भतनी लगती। तब एमन दिल महसूस करके रह जाती, काश इसकी रंगत सांवली ही होती तो इसे कोई कलर्स तो सूट करते, मगर वो आह भरकर रह जाती। यमुना जैसे जैसे बड़ी होती गई, एमन और जमाल अहमद को वो और अजीज़ तर होती गई, और इसकी वजह अक्सर इसकी कहीं बातों का दुरुस्त साबित होना था। वो इन बच्चों में से थे जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त और वाक़ियात की पेशन गोइयाँ करते थे, और वो पेशन गोइयाँ सच साबित होती थी। जमाल अहमद को इसकी कही हुई बातों पर बहुत यकीन था। वो हर मीटिंग में जाने से पहले यमुना को तन्हाई में बुलाकर पूछते कि मीटिंग कामयाब रहेगी या नहीं, और नतीजा हमेशा इसके जवाब के मुताबिक मिलता। जमाल अहमद ने इस बात को बारहा आजमाया था, मगर इस बात को उन्होंने एमन के अलावा किसी और पर कभी जाहिर नहीं किया था। वो जैसे जैसे जवान होती गई, इसकी ये सलाहियत रफ्ता रफ्ता कम होती गई, और उन्होंने भी इस तरह के सवालात करना छोड़ दिए कि बच्ची ख्वाह मुहा अपने बारे में कॉन्शियस ही ना हो जाए। जमाल अहमद ने इसे हरफन मौला बनाने का मंसूबा सोच रखा था। उन्होंने इसके लिए इंस्ट्रक्टर रखे जो इसे मार्शल आर्ट की तरबियत देते। इसके अलावा राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग भी वो खूब करती थी। फ्लाइंग भी इसने A-levels में जाने के बाद सीख ली थी। वैसे भी वो बला की ज़हीन थी, जो बात एक दफ़ा सुन लेती फिर वो कभी ना भूलती। कहीं दीप जले कहीं दिल, अज़ कैसरा हयात।
یمنا اپنی اسپورٹس کار میں انتہائی تیز رفتار